विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती रघुरूपासना तन कीर्तिधरं धरणी तल कीर्तिता जीव कवि कविराज नरोत्तम शक्य पदं प्रणमामि सदा प्रभु पादपदं संख्यापूर्वक नाम गान नतिभि कलावसन कृतो निद्राहार विहर कधि विजितो चतंत तिन चलो राधा कृष्ण गुणश्रीते मधुरिमानंदे सम्मोहितो वंदे रूपो सनातनो रघुजुगो श्रीति भगवान् वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरते जयतां श्रोतभङ्गुर्मर्ममन्दरमतिर्गति मत्सर्वस्य प्रणामभजो श्रीराधामदनं दिव्याद वृन्दारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगिरौ सिंहासनस्थो श्री श्रीराधा श्रीगोविन्द देवो पृष्ठालिविषमन्यस्मै श्रीमान् रासरसरम्बे वंशीवटतरस्थित कर्षन् विनुसंगर्गोपी गोपीनाथय श्रेयस्तन श्रियतां नित्यं दियतां मुदा चिन्ततां भक्त्या चैतन्य तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीमद्भागवत स्वरूप वृंदाय तुलसीदब्बै प्रियावै केशवश च विष्णुभक्ति देवी सप्तभक्ति नारायण नमस्कृत्य नरुश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वेशं ततो वै दीनदयाद्रनाथ हे मथुरनाथ पदावलोकसे हृदयं तदलोककतरि द्वैतब्रह्मतिं किं करणीयं श्रुतिछन्दगक्ख वदति परमं ब्रह्मपुरखं श्रुतिर्वैकुण्ठं वदति किल सदिष्णु सदनं शीतदिवचान्ये ब्रलशिटिं व्रजवनं मायापुरं वन्दे परमं सुखदं चिदुत्तमं नवद्वीपं वन्दे परमं सुखदं चिदुत्तमं श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्र प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सर्वाग्रे परम करुण परमार्चनीय श्री भक्तिज्ञान पाश्चात्य एवं पाश्चात्य सभाजन विभाजन कलिजुग पावन अवतार परम करुण श्रीमान महाप्रभुर प्रेम धर्मेर बाणी निर्भीक प्रचारक आकर मठराज श्री चैतन्य मठ विश्वविश्रुत गौरीय मठ समय प्रतिष्ठाता जगतगुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अनुकंपित जनेर अन्यतम मधेश्वर नित्यानंद अभिन्न तत्व अखिल लोक साक्षीपादनंत सर्वभारतीय श्री गौरांग मठ और श्री चैतन्य आश्रम समय प्रतिष्ठा विश्ववंदिता आचार्य भास्कर विष्णुपाद
परमांश परिभ्राजकाचार्य विद्याष्टुतः नित्यलीला परिविष्टं सलभक्ति कुमुदशंकर गुरु महाराजेर रातल चरणारविंदे अशंकर साष्टांग प्रदंड अनंत कोटि संख्यातीत दंडवत प्रणति निवेदन अनार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी तिनि सुप्रसन्न हन मदीय अभिन्न गुरुपाद पद्मं विष्णुपाद परमांश परिव्राजकाचार्य विद्याष्टुतः नित्यलीला परिविष्टं प्रभुज्यचरण भक्ति गुरुदेव श्रोत्री गोस्वामी महाराज असंख्य साष्टांग बुलंडित अनंत कोटि संख्या दंडवत प्रणति निवेदन करे रूपानुग गुरु गौरी गुरु वर्ग रातुल चरणारविंदे रूपानुग गौरी आचार्य वृंदे रातुल असंख्य साष्टांग बुलंडित अनंत कोटि संख्या निवेदन करे तनार सभा करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी सभाए सुप्रसन्न हन मदीय परम गुरुदेव विश्ववंदित आचार्य भास्कर आकर मठराज श्री चैतन्य मठ विश्व विश्रुत गौरी मठ समयर प्रतिष्ठाता ब्रह्ममध्य गौरी परंपरार संरक्षक विष्णुपाद परमांश परिव्राजकाचार्य वैद्यनाथ स्वामी नित्यलीला परिविष्टं जगद्गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादेर रातुल चरणारविंदे असंख्य साष्टांग बुलंडित अनंत कोटि संख्यातीत दंडवत प्रणति निवेदन करे तनार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी तिनि सुप्रसन्न हन करुणाबारी वर्षण करुन मंचे समासीन परम पूज्यपाद संत गोस्वामी गौरी मठेर वर्तमान आचार्य देव ओम विष्णुपाद परमांश परिव्राजकाचार्य विद्य अष्टोत्तरशत 93 स्वामी शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद भक्ति विचार भारती गोस्वामी महाराज चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करे तनार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी तिनि सुप्रसन्न हन करुणाबारी वर्षण करुन मंचे समासीन परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत सागर महाराज चरणे परम पूज्यपाद तीर्थ महाराज परम पूज्यपाद निरीह महाराज पूजनीय समस्त ब्रह्मचारीवृंद परम पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु परम पूजनीय समस्त वैष्णव वृंद कृष्ण कथा पिपासु भक्त वृंद क्षत्रिय मंडली परम पूजनीय मातृवृंद चरण असंख्य दंडवत प्रणति निवेदन करे सबार আমরা শ্রী শ্রী গুরুপাদ গুণের অপার করুণাকে অবলম্বন করে ভাগবতীয় কথা শ্রবণ কীর্তনের প্রয়াসে সবাই একত্রে সম্মিলিত হয়েছি পরম পূজনীয় লতা মায়ের গৃহ প্রাঙ্গণে। আমার অভিন্ন গুরুপাদ পদ্ম प्रभुज्य चरण शिल भक्ति बलदेव सरस्वती गोस्वामी महाराजेर 41तम शुभ तिरुभाव तिथि पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य करे भागवतीय सभार आयोजन करेছেন আমাকে অযোগ্য জেনে মদীয় শিক্ষা গুরু পাদ পদ্ম परम पूज्यपाद भक्ति विचार भारती गोस्वामी महाराज आदेश करेছেন যেহেতু তিনি আমাকে আদেশ করেছেন আমার কলুষিত চিত্ত যাতে সংশোধিত হয় তার প্রয়াসে শ্রীল মহারাজের আদেশ শিরে ধারণ করে যদি তার আদেশ প্রতিপালন না করি তা হয় অপরাধ। এজন্য হৃদয়ের অনন্ত বৃত্তি যাতে নিবৃত্তি হয় তার প্রয়াসে কীর্তন করার প্রয়াস পাচ্ছি। আমাদের আজকে পরম সৌভাগ্য যদ্দিন দুর্দিন বন্যে মেঘাচ্ছন্ন নদীর দিন যদ্দিন কৃষ্ণ সংকলাপকতা পীযুষবর্ধিত। আমাদের পক্ষে আজকে শুভ দিন। আমরা মেঘ ডাকে বিদ্যুৎ চমকায়
প্রচুর বাড়ি বর্ষিত হয়, আমরা নির্ণয় করি ওইটা দুর্দিন। শাস্ত্র বর্ণনা করেছেন ওইটা দুর্দিন নয়। যেদিন থেকে আমরা সাধু সঙ্গ ভাগবতীয় কথামৃত শ্রবণ থেকে বিরত থাকি, সেটাই আমাদের পক্ষে পরম দুর্দিন। এই জন্য আজকে আমাদের সৌভাগ্যের দিন। আমার অভিন্ন গুরু পাদমনু ভক্তি বলদেব শ্রোতি গোস্বাই মহারাজ এই দ্বাদশী তিথিবারাকে উপলক্ষ করে তিনি এই প্রপঞ্চ লীলায় এসেছিলেন। আপনারা শুনেছেন পরম পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত সাগর মহারাজের শ্রীমুখ থেকে। অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই, সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায় না। তথায় ভগবানের আবির্ভাব তিরুভাব যেরকম দিব্য, বৈষ্ণবের তিরুভাব আবির্ভাব সেরকম দিব্য। নারা প্রপঞ্চে অনাদির আদি গোবিন্দ কল্লোল বারিধি ভক্তির সমৃত সিন্ধু ভগবান, তাদের সেবায় রত থাকেন সদা রত যিনি বিগ্রহ সেবনে শৃঙ্গার আদি আর মন্দির মার্জনে করানো নিযুক্ত অনুগত জনে বন্দী সেই গুরুর চরণ। এই প্রপঞ্চে আমাদের মতো প্রপঞ্চাতীত বহির্মুখ যে জীব, কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া জীব মাত্রই যে কৃষ্ণের সন্তান, অমৃতের সন্তান, অমৃতের পাপময় একমাত্র জীবের ভজন পূজন সাধন, ওইটা থেকে আমরা বিস্তৃত হয়ে কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া ভগবাঞ্ছা করে নিকটস্থ মায়া তারে ঝাপটিয়া ধরে পিচাসী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয় মায়াগ্রস্ত জীবের হয়েছিল। সেই মায়ার কবল থেকে আমাদেরকে আবার মুক্ত করে আমাদের সাধন সাধ্যস্থান যে অমৃতের পাপ, সেই বিরূপ থেকে স্বরূপে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই জীবনমুক্ত মহাপুরুষগণ এই প্রপঞ্চে আবির্ভূত হয়। কেন জীব কৃষ্ণ বলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তার দেহ সংসার আদি দুঃখ, কবু স্বর্গে কবু মর্তে নরকে বা কবু দেব কবু দৈত্য কবু দাস প্রভু, এই রূপে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জন সাধু সঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন, সাধু সঙ্গ জানিয়ার সংসার না চায়। কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়, এদের বলে হে কৃষ্ণ আমি তব দাস, তোমার চরণ ছাড়ি আমার হইল। যখনই আমাদের সর্বনাশ হয়ে যায় ভগৎ চরণ, আমরা স্বরূপে সবাই অমৃতের সন্তান। কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে এসেছি মায়াকে ভজন করার জন্য। দুর্দৈব আমাদের সেই কৃষ্ণ পাপ আমরা ভুলে যে কৃষ্ণ যে অখিল রসামৃত সিন্ধু কল্লোল বারিধি অনাদির আদি গোবিন্দ, তার চরণ কমলেই আমাদের একমাত্র গন্তব্যস্থান। এই জন্য ভগবদ্গীতাতে ভগবান বলেছেন নত ভাসতে সূর্য ন শশাঙ্ক ন পাপক যদ্গতা ন নিবদ্ধন্তে তদ্ধামং পরমম। এটা আমাদের ক্ষণস্থায়ী প্ল্যাটফর্ম। এখানে আমরা, এটা দুঃখালয়, এইখানে জীব এসে পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জটসম করে বেড়াচ্ছে। এই থেকে আমাদের নিস্তারের কোনো পথ নাই, কোনোদিনই কোনো জন্মেই পথ খুঁজে পাবো না। মহারাজের শ্রীমুখ থেকে আপনারা শ্রবণ করবেন, আমরা 84 লক্ষ জনই ভ্রমণের পর এই সুদুর্লভ মানব জন্ম লাভ করেছি। দুর্লভং মনুষ্য জন্ম দেহিনাং খনুভঙ্গুর তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন। একমাত্র এই জন্মটাই অর্থপদ, যদিও ক্ষণভঙ্গুর, তার মধ্যে এর অবদান রয়েছে। এই মনুষ্য জন্মেতেই একমাত্র ভগবানকে লাভ করা যায়। এই জন্য ব্রহ্মাদি প্রার্থনা করেছেন ভগবানের পদে চরণে, মনমানস দেহকে অযু কিছু মূর অর্পিল তোয়া পদে নন্দ কিশোর।
জন্মাভিমুহে ইচ্ছা যদি তোরা, ভক্ত গৃহে জন্ম হোক মুরা। অভক্তের গৃহে এমনকি দেব জন্ম তিনি প্রার্থনা করলেন না, দেবতা জন্ম তিনি ব্রহ্ম জন্ম পর্যন্ত তিরস্কার দিলেন। তাহলে এই মানব জন্মের কতটা অবদান। এই জন্য এই জন্মেতেই আমাদেরকে সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণে ফুল্লি সিলিন্ডার করে আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি হইনু পরম সুখী, দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি, অসুখ অভয় অমৃত আধার তোমার চরণোদয়, হাতে এখন বিশ্রাম একমাত্র এই জন্য সার্থক করতে হবে। সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ আশ্রয় গ্রহণ করে আমাদেরকে হরি সেবা করতে হবে। হরি সেবাই আমাদের নিত্য বস্তু। আর অনিত্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, জীবন অনিত্য জানসার, তাই নানাবিধ বিপদ বার, নাম আশ্রয় করি যতনে তুমি থাকো আপন কাছে। সে নাম আশ্রয় করবেন কার কাছে? নাম তত্ত্ববিদ যে গুরুপাদ বৈষ্ণবগণ রয়েছে, তাদের চরণ আশ্রয় গ্রহণ করে সেই শুদ্ধ নামকে গ্রহণ করতে হবে। যখন আমরা সেবন্মুখ হয়ে গুরুপাদমে বৈষ্ণবপাদমে শরণাগতি লাভ করে আমরা নাম গ্রহণ করব, এখন অত শ্রীকৃষ্ণ নামাদি নববেদ গাজ্যম ইন্দ্রিয় সেবন্মুখ হি জীবাদু স্বয়মেব সুরতদ, তখনই আমাদের শুদ্ধ নাম স্মৃত হবে। এই জন্য শাস্ত্র বর্ণনা করেছেন, আজকে যে গুরুপাদমের তিরুভাব শাস্ত্র বর্ণনা করেছেন, আবির্ভাব তিরুভাব বেদ মাত্র, বৈষ্ণবের আবির্ভাব নাই আর তিরুভাব নাই। শুনেছেন পূর্বেই, অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই, সঙ্গে আসেন সঙ্গে যাইল তো। ভগবত নির্দেশ ক্রমে ওনারা ধরাধামে আসেন, এই ধরাধামে কাজ সম্পূর্ণ করে আবার ভগবানের প্রকোষ্ঠে নিবৃত নিকুঞ্জ কুঞ্জে প্রবেশ করেন সেবাতে রত। এই জন্য বৈষ্ণব ওনাদের এই তিরুভাব আবির্ভাব একই কথা। জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ বলেছেন, আজকে আপনারা সবাই সম্মিলিত হয়েছেন আমার গুরুপাদমের তিরুভাব উৎসবে, কিন্তু আজকে এই উৎসবে যত আনন্দ উপভোগ করছি, অপূর্ব আনন্দ। আজকে আমার গুরুপাদমের আবির্ভাব তিরুভাব নয়, প্রকৃত পক্ষে আজকে আমার গুরুপাদমের আবির্ভাব। কেন? আমরা সবাই মিলে আনন্দ করে সেই গুরুপাদমের পূজা করব। এই জন্য শাস্ত্র আদৌ গুরু পূজার ব্যবস্থা রয়েছে। আজকে মহারাজের আমাদের অভিন্ন গুরুপাদম শিল ভক্তিবোধেব সতী গোস্বামী মহারাজের আমরা পূজা করেছি, আরতি করেছি। যেই বৈষ্ণব পুজিলে অচিন্ত কৃষ্ণ পাই, সেই বৈষ্ণব পূজা হইতে আর বড় কিছু নাই। বৈষ্ণব সর্বত্র পূজিত হয়, স্বর্গমত্ত রসাতল সর্বত্রই পূজিত বৈষ্ণব। কেন? পার্বতী মাতার প্রশ্নের উপরে উত্তরে বলেছেন শিবজি মহারাজ, পার্বতী মাতা প্রশ্ন করেছিলেন, জগতে অনেক আরাধ্য দেখতে পাওয়া যায়, কার আরাধনা করব ভেবে চিন্তে কুল পাচ্ছি না, আপনি বলে দেন, নির্বাচিত করে দেন কার আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। আমরা তো বলি শিব ঠাকুরের আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু শিব ঠাকুর তাই বললেন না। শিব ঠাকুর বললেন আরাধনা নাম সর্বেশাং, বিষ্ণুর আরাধনা করেন। তারপরে বলছেন দেবী পরমারাধনা ভগবান বিষ্ণুর। তারপরে একটি কথা আছে, তস্মাৎ পরতরং দেবী, হে দেবী তস্মাৎ পরতরং দেবী, হে দেবী। তারপরে একটি কথা আছে, তদিয়ানাং সমার্চনম, ভগবানের আরাধনা করবেন আপনারা যে সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমার ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানিয়েছেন,
আরাধনা কিভাবে করতে হবে? শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল ভকত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেমলতিকার মূল। ভক্ত সেবার দ্বারাই ভগবান প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। আজকে সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব মানে আবির্ভাব, কেন এই মহাপুরুষকে উপলক্ষ করে আজকে পূজিত হচ্ছে। এই যে পূজা করা হলো মহারাজের, এটা স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তির পূজা হলো না, এটা প্রকৃতপক্ষে এটা অদ্বৈত জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজনন্দ শ্রীকৃষ্ণের পূজাই হয়েছে। কেন আমরা কোন জগতে কোন ব্যক্তির পূজা করি না, আমরা জগতে তত্ত্বের পূজা করি। আমরাই প্রায় শ্রৌত পন্থা অনুসারে এই যে বেশ পূজা করা হলো, গুরু পূজা করা হলো, এই পূজা শিল মহারাজকে করা হলো, এই পূজা যাবে প্রভুপাদের চরণে, প্রভুপাদের কাছ থেকে যাবে গৌরকৃষ্ণদাস বাবাজি মহারাজ চরণে, সেইখান থেকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে যাবে, ভক্তিবিনোদ জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে দেবেন, জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ বলদেব বিদ্যাভূষণকে দেবেন, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পর পার স্টেজ বাই স্টেজ এই পূজা চলে যাবেন ভগবানের পাশে। দেখুন, এই জন্য আমাদের ভক্তের পূজা করতে হয় সর্বাগ্র। যেই ভক্ত পুজিলে অচিন্ত কৃষ্ণ প্রায়। আজকে সেই মহাপুরুষের আজকে তিরোভাব, তিনি অভিন্ন গুরুপাদ্ম, আমাদের সাথে অতপ্রত সম্বন্ধ ছিলেন মহারাজের। মহারাজ বেশিরভাগ ঝাড়গ্রামে তার মঠ ছিলেন বটেই, কিন্তু শিল মহারাজ বেশিরভাগ আমাদের খড়গপুর মঠে অবস্থান করতেন। গুরুপাদ্মের সাথে খুব হৃদ্যতা ভাব ছিলেন এবং মহারাজ ছিল প্রভুপাদের খুব অন্তরঙ্গ পার্শ্ব ছিলেন। সন্ন্যাসীর মধ্যে 5 নম্বরের সন্ন্যাস ছিলেন তার, এবং তার নাম প্রভুপাদ সন্ন্যাস নামকরণ করেছেন শ্রোতি মহারাজ। কেন করলেন? তিনি খুব স্মৃতিধর ছিলেন। প্রভুপাদের কাছ থেকে শ্রবণ করে শ্রীমদ ভাগবতম সম্পূর্ণ তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। ভাগবতমকে তিনি জীবন সর্বস্ব করেছিলেন। পুরো ভাগবতম ছিল প্রভুপাদের কাছে শ্রবণ করে তিনি সমস্ত একদম সম্পূর্ণ ভাগবতম তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। এই জন্য প্রভুপাদ তাকে শ্রৌতি মহারাজ নামকরণ করলেন। তাহলে এইসব মহাপুরুষ জগৎকে কি দিতে আসেন? দেখুন, ওনারা রাম শ্যাম যদু মধু নন, জগৎ জঞ্জালের মতো এরকম ভাড়াটিয়া গুরু নয়। গুরু বৈষ্ণী শিষ্যের বৃত্ত পারক, দুর্লভ সদ্গুরু দেবী শিষ্যের বৃত্ত শিষ্যের সন্তান পারক। পার্বতী মাতা বলেছিলেন গুরু কে হবে? শিব ঠাকুরকে। গুরুর লক্ষণ কি, গুরুর ডেমিনেশন সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। শিব ঠাকুর বলে দিলেন গুরু বৈষ্ণী, হে দেবী, জগতে হাটে ঘাটে বাজারে গুরু পাবে, শিষ্যের বৃত্ত অপহরণ করবেন। যায় না, গুরুরা প্রতি বছরে 6 বার করে আসে সালানা আদায় করার জন্য। জগতের জীব যেরকম দেবদেবীর কাছে ধনং দেহি জনং দেহি বিদ্যাং দেহি যশোদেহি, এ গ্রামগঞ্জেতে সমস্ত গুরুরা আসেন বছর 10 বার করে সালানা আদায় করতে, দেহি দেহি বলে বেড়ান। কিন্তু সদ্গুরু যারা, তারা নিষ্ক্রিয়, সর্বত সিদ্ধ, সর্ববিদ্যা বিশারদ, সর্বসংশয় চেত্তা হনরসগুরান্ত, কৃপা সিন্ধু সম্পূর্ণ, সর্বসত্য প্রকারক, নিষ্ক্রিয়, সর্বত সিদ্ধ, সর্ববিদ্যা বিশারদ, সর্ববিদ্যায় সমীপীন তিনি, সর্বসংশয় চেত্তা। যত রকম সংশয় নিয়ে তার কাছে আসবেন, তিনি তার জ্ঞান রূপ তৌরারি দ্বারা সে ছেদন করবেন। এই জন্য নরোত্তম ঠাকুর জানিয়েছেন, চক্ষু দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্য জ্ঞান হৃদ প্রকাশিত, প্রেম ভক্তি যাহা হইত, অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহা রচরিত। এই জন্য গৌরীয় গুরুবর্গগণ কানে ফুক মেতে আসেনি, যা ছাগল পাতাকা পাতাকে সবকে যা, এরকম ধরনের দীক্ষা দেননি। দীক্ষা শব্দের অর্থ গুরুবর্গরা জানিয়েছেন দিব্য জ্ঞান যদু দত্তা,
সর্বপাপ সক্ষম, অনন্তকালের পাপ রাশিকে হরণ করে দিব্য জ্ঞান তিনি সঞ্চারিত করবেন। এই জন্য গুরুকরণ করা। এরকম মহাপুরুষ গুরুরূপে জগতে এসেছেন। এই জন্য আমাদের সর্বক্ষণ সচেষ্ট হওয়ার দরকার। আমরা সদ্গুরু চরণ আশ্রয় গ্রহণ করে আমাদের যে একমাত্র জীবনের সর্বশৈলী আমরা কৃষ্ণ বুঝিবার তরে সংসারে আইনু, মিছে মায়াবদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সময় আমরা বৃক্ষের মতো অবস্থান করছি। এই না করে সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করে সদ্গুরু পাওয়ে বেদ বাতাওয়ে যোগ জ্ঞান করে উপদেশ, কয়লাকে ময়লা টোটে জপ আজ করে প্রবেশ। এই জন্য আজকে ছিল গুরুপাত্ম ভক্তি বোধেব সুরতি গোস্বামী মহারাজের তিরুভাব তিথি পূজা উৎসবে আমরা যোগদান করে আমাদের পরম ভাগ্য মনে করতে হবে। কেন এরকম সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায় না। আজকে মহারাজের এই তিরুভাব উৎসব আমাদের পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত সাগর মাল বলেছিলেন, জগতের লোকের বিরহটা দুঃখাত্মক। ওই ব্যক্তির চিন্তা করতে করতে হৃদয়ের উদন করেন, দুঃখটাকেই বরণ করেন। সুখের লাগিয়া দুঃখ করিনি আমি, আমার গুরুপাদ বললেন। সুখ অনুভব করার জন্য দুঃখটাকে বরণ করে নেন। ওই দুঃখের জন্য যাবৎ জননম তাবৎ মরণম তাবৎ জননী জটসন করে বেড়ান। আর যে এইটা এই দুঃখটা আনন্দবাচক। আজকে দেখুন সারাদিন যতক্ষণ সাধুগুরু বৈষ্ণবরা থাকবেন আনন্দ কেন? আজকে যতক্ষণ আপনারা অবস্থান করবেন ততক্ষণ আনন্দময় ব্যাসাদ ভগবান শ্রী গোবিন্দের অনুশীলন হবে। আপনারা তার উপমাধুরী গুণমাধুরী বেণু মাধুরী আস্বাদন করতে পারবেন। শিক্ষা গুরু পাদ্মশীল ভক্তি বিচার ভারতী গোস্বামী মহারাজের সঙ্গ থেকে। এই জন্য শিল মহারাজ এই তিরুভাব তিথিতে আমাদেরকে সুবর্ণ সুযোগ করে দিলেন। তারই তিথি বরায় দুঃখের মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর, কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি পর পর বলেছেন, মানে ভগবানের সাথে সংযুক্ত করে দেন। এই জন্য আজকে তিরুভাব ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন। এই জন্য আজকে এই তিরুভাব আমি আর বেশি সময় নেব না। অনেক ভক্ত মহোদয় আছেন, বিশেষ করে আমার এখানে দৃষ্টতা অবলম্বন করা হয়। মদীয় শিক্ষা গুরু পাদ পদ্ম পরম পূজ্যপাদ শিল ভক্তি বিচার ভারতী গোস্বামী মহারাজ, তার মুখে শ্রবণ করার জন্যই আমি এসেছি। আমি মহারাজ আমাকে আদেশ করেছেন, মহারাজের আদেশ শিরে ধারণ করে আমি এই গুরুপাদময়ের মহিমা কীর্তন করতে যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা নিজ গুণে ক্ষমার চোখে দেখবেন। আর যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে আমার গুরুপাদমের প্রসাদ স্বরূপ আপনারা গ্রহণ করবেন। আজকে এই দিনে আমার অভিন্ন গুরুপাদ্ম ছিল ভক্তিবোধের শ্রোতি গোস্বামী মহারাজের চরণে আমি দিনহীন একদম নগণ্য জঘন্য মহারাজের চরণে দেওয়ার মতো আমার কোনো সম্বল নেই। যৎকিঞ্চিত আমার হৃদয়ের আটটি পুষ্পাঞ্জলি তার চরণে নিবেদন করলাম। তিনি কৃপা করুন তার সিদ্ধ ধামে থেকে যাতে জন্ম জন্মান্তর অবধি গুরু বৈষ্ণবের কথা কীর্তন করে সেবা করে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করে জগৎ থেকে নিস্তার নিতে পারি। এই বলে আমার প্রসঙ্গ আমি এখানে বিশ্রাম রাখলাম। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু বৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো।